Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT Rajkot. Lecture number 3. BCom SEM 5 students and BBA SEM 3 students. Saurashtra University, unit number 3, probability. In the previous 2 lectures, we were discussed about the theory of probability, terminology of probability, and main concept of probability. Probability was given by the person Galileo, and Pascal and Fermat also given some concept of probability. In the today's lecture, we are clear about the concept of calculation. So first clear concept of permutation and combination. Some of the students are knowledge about the permutation and combinations has, and some of the students don't have the knowledge about the concept of permutation and combination, because some students had taken permutation and combination in subject statistics in standard 11th and 12th, and some of the students had not taken subject of statistics in standard 11th and 12th, but some little concept you were study about standard 9 and 10th, because one chapter probability is including your syllabus. So here we are clear about the concept of permutation and combination. First, counting techniques are helpful the study of probability. So there are the main 4 things, I think total 4 things in the calculation about your counting techniques. First is a fundamental of principle of counting. If the first operations can be performed in any one of the ways, and the second operations can be performed total ways, it means we are clear about the perfectly in the favorable cases and total cases, otherwise favorable outcomes and total outcomes. So first we clear about the concept of favorable and total outcomes as per the given question. The second one is a factorial. The factorial word given on the word by factor. The number of ways that an all different objects can be arranged in a order, in a particular order, it is called for factor and factorial. Like that, n factorial is equal to n, then n minus 1, then n minus 2, 1 is decrease through to total value when the given 1. It means start from the given number and last number 1 સુધી તમારે જવાનું હોય. It is called for the factor. I give one example for the factors. Suppose n factor is equal to n
then n minus 1, then n minus 2, then dot 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 1. It means તમારે ફેક્ટરને ક્યાં સુધી ઓપન કરવાના તો કે 1 સુધી. બરાબર. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું તો કે n થી. n મીન્સ જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી એન્ડ યુ આર ગોઈંગ ટુ 1 સુધી તમારે કન્ટિન્યુ જવાનું છે. એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીને પણ બતાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ 4 ફેક્ટોરિયલ. તો 4 ફેક્ટોરિયલનો મિનિંગ થાય 4, then 3, then 2, then 1. ક્યાં સુધી જવાનું? 1 સુધી. And your answer is 24, because 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 1 24. So your answer is 24. Like that, suppose this question is related to 5 factorial. So you start from 5, 4, 3, 2 and 1, and your answer is 120, because 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120, 121s are 120. So your answer is 120. Is it clear? So it is called for factorial, and the sign will be this. આ ટાઈપની નિશાની આવશે. બરાબર. લીટી કરી નીચે આપણે પોઈન્ટ કરીએ છીએ. It is called for the sign of factorial. Now the third one is permutation and number 4 is combination. So total concept of permutation and combinations, we are clear about the 4 topic. Topic number 1, fundamental principle of counting. Number 2, factorial. Number 3, permutation. And number 4, combination. Now we discuss about the concept of permutation. Okay. In the permutation is an arrangement of the given object or given information or given number in a defined order. It is called for a permutation. Again I repeat the concept. Permutation means arrangement. It means when the arrangement, then permutation comes. Okay. So the concept is clear about the permutation, because permutation is always interested in the order of the arrangement. When we arrange any data, any concept, that is used by permutation. Okay. Then they use this formula. Permutations, the symbol is P. Permutations, the symbol is P, because P for permutation. Okay. And the formula is NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. So it is the formula for the permutations. Okay. In the formula for permutations, it's NPR. The formula will be NPR is equal to n factorial, n minus r. N means total and r means arrangement. For example, I have the 5 chair and arrange for 2 person, so it is called for 5p2. So here we are using 5 factorial upon 5 minus 2 factorial. Okay. Then after that, suppose 5p2, so 5 factorial upon 5 minus 2 એટલે 3 factorial. After that, 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and upon 3 factorial means
3 into 2 into 1. Then after 2 cancel, 1 cancel, 3 cancel. So your answer is multiplication of these two values. 5 4s are 20. Your answer is 20. Is it clear? The calculation of 5p2. This calculation is 5p2. So 5p2 is equal to 5 factorial upon 3 factorial. હજી એક વખત જોઈ લ્યો. 5 factorial means 5 to 1 સુધીનું સોલ્વ કરવાનું. Then 3 factorial means 3 to 1 સુધી સોલ્વ કરવાનું. And then after જે કટ થાય કટ કરી નાખો. So you get it the answer of 5p2. Clear? Again one example. Suppose 4p3. So it is called for 4 factorial upon 4 minus 3 means 1 factorial. 4 factorial means 4, 3, 2 and 1. And 1 factorial means 1. So 1, 1 cut. So final answer 4 3s are 12, 12 2s are 24. So it is a final answer. 4 3s are 12, 12 2s are 24. 24 is your final answer. I think all of you clear about the concept of permutation and the formula. Done? Another thing, the second formula for permutation is also npn is equal to n factorial. This is the second formula. For example, 4p4, then you write 4 factorial, and 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 24. 24 is your final answer. Clear? So another formula for the permutation is npn. npn means both the value same. Then apply this formula only n factorial. N factorial means open the till 1. So it is a second formula. I think all of you know the very well this formula also. Okay. So main thing is permutation is permutations of the object taking R at the time when any object may be repeated any number of times, then use another formula. Suppose the numbers are repeated, then we apply this formula n factorial upon p factorial, then q factorial and r factorial. Okay, but these concepts are not used in our chapter. Mostly the probability questions are related to combination, and some 2 questions are outcomes from permutations. So use first and second formula probably when the given arrangement in the permutations, but some when the permutations object taking are when the repeated, when the things are repeated. જ્યારે वो વર્ડ યુઝ કરેલો હોય કે રિપીટેડ થિંગ્સ છે ત્યારે જ આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થશે. ઓકે, લાઈક ધેટ ધ ક્વેશ્ચન બુક, એરેન્જ ધ લેટર ઓફ બુક. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઓ છે એ 2 ટાઈમ રિપીટ થાય છે. સો વી આર યુઝ ધ ફોર્મ્યુલા 4 ફેક્ટોરિયલ અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ, because book means 4 letter. So n is equal to 4 factor, and repeated factor, otherwise repeated letter is only o 2 time. So we write 2 factorial. So after that 4 factorial means 4 3 2 1, and 2 factorial means 2 1. Then 1 and 2 cancel, and multiplication 4 3s are 6. Your final answer is 6. Is it clear? Your final answer is 6. So these apply only when the repeated numbers. Now the next concept is a combination. Next
concept is a combination. When the different informations are given and we are selecting, the word is, remember, selecting. When the selection, otherwise selecting of the data, then we are using a concept of combination, and the symbol of combination is C. The symbol of combination is C, and we write NCR, and the formula is n factorial upon r factorial and n minus r factorial. This is the formula for the combination, and most probably all the questions are related to selection, and when we are using the formula of selection for combination. Is it clear? So this is the combination, is the use when the number of ways of selecting r objects out of the n denoted by the symbol is NCR, and we use this formula. Some important formula for the combinations also. First you write this formula, then some important formula like that. NC1 is equal to, your answer is n, like that. 5C1, your answer is 5. 6C1, your answer is 6. Okay, so this is the concept. When the NC1 selections for one item, only one item, then we are apply NC1 is equal to n, 5C1 is equal to 5, 6C1 is equal to 6. Another concept like that, NC0 is equal to 1. This is the fix. For example, 5C0, your answer is 1. 6C0, your answer is 1. 7C0, your answer is 1. So this is the fixed fact. So C0 is equal to, your answer is 1 is fixed. Then another concept, NCN is equal to also 1, like that. 5C5, your answer is 1. 4C4, your answer is 1. 6C6, your answer is 1. It is a fact. So NCN, your answer is fixed 1, where 1 is the fixed answer. Okay, then another concept like that, NC R minus 1 plus NC R, then your answer is n plus 1 CR. Sometimes this formula we are using NC R minus 1 plus NCR. Here R minus 1 and R. એનો મતલબ કે અહીંયા જે આરની વેલ્યુ હોય એના કરતાં અહીંયા 1 વેલ્યુ લેસ હોય અને બેના બિટવીનમાં પ્લસની સાઇન હોય, તો એનો આન્સર આના જેટલો જ આવે છે, n+1 CR. આપણે આ પ્રૂફ પણ કરશું. આઈ થિંક 11thમાં આ તમારે પ્રૂવ ધેટમાં પણ આવી ગયું હશે, જે સ્ટુડન્ટ્સને સ્ટેટિસ્ટિક્સ અડોપ્ટ કરેલું હશે એની વાત કરું છું. તો આ પણ એક ફોર્મ્યુલા છે, બટ વી આર ટેકિંગ ધ શોર્ટ ફેક્ટર, અધરવાઇઝ શોર્ટ ફોર્મ્યુલા લાઈક ધેટ 5C2. તો આપણે આનું સોલ્યુશન શોર્ટમાં કરશું. 5C2 મીન્સ 5ના 2 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. અહીંયા જે વેલ્યુ હોય એના આટલા સ્ટેપ ઓપન કરવાના. 5C2 એટલે 5ના 2 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, એટલે કે 5 × 4. ડિક્રીઝમાં જ જવાનું છે, એટલે 5 × 6 નહીં કરતા, બરાબર. ડિક્રીઝ મેનરમાં 5 × 4. અપોનમાં આવશે 2 × 1. અપોનમાં શું આવશે? 2 × 1. ધેન કટ, અહીંયા તમે કટ કરો તો 2 અને ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 10. ઇટ મીન્સ 5C2નો આન્સર આવશે 10. હજી આપણે એક સમ જોઈએ. સપોઝ 5C3. તો 5C3 એટલે 5ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. સો 5 × 4 × 3 અપોન 3 to 1. 3થી તમારે સ્ટાર્ટ કરી અને 1 સુધી જવાનું. ધેન આફ્ટર કટ થતું હોય કટ કરવાનું. દેન 2 2 ઝા 4. સો ફાઇનલ આન્સર વિલ બી 10. આઈ થિંક ક્લિયર બધાને? પરફેક્ટ. હજી એક સમ લઈએ, કદાચ કોઈને ક્લિયર ન થયું હોય તો. 10C3. તો અહીંયા 10ના કેટલા સ્ટેપ ઓપન કરશો? 3 સ્ટેપ. સો વી રાઇટ 10 × 9 × 8 upon 3 × 2 × 1. Then cut. 3 3 9, 2 4 8,
So 3 4s are 12, 12 10s are 120. So your answer is 120. I think હવે બધાને પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે તમારે કેવી રીતે કોમ્બિનેશનમાં સમ સોલ્વ કરવાનો છે, બરાબર. જસ્ટ યુ ટ્રાય 15C2 ટ્રાય કરો જોઈ. 15C2માં શું થવું જોઈએ? તો 15C2નો મતલબ થાય 15 × 14. 2 સ્ટેપ કરવાના, અપોનમાં 2 × 1, દેન 2 કટ કરીએ, 2 7s are 14, and final answer is 105 because 15 7s is 105. So your answer is combinations 15C2 is equal to 105. Okay, so it is a main concept of permutation and combination. Some of the students also had the concept clear about the permutation and combination in the standard 11 and 12, and some of the students we had not taken the subject statistics. Here the perfect clear about the permutation and combinations. After that, today we are the clear your concept about the sample space. Sample space means total outcomes. ટોટલ આઉટકમ્સ જે આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં હોય એને આપણે સેમ્પલ સ્પેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો તમારે એ જોવાનું છે કે જે ક્વેશ્ચન હોય એના સેમ્પલ સ્પેસ કેટલા થાય. આપણે પરફેક્ટ ક્લિયર કરીએ છીએ. આ મેથડ તમારે 8 કે 9 સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ગઈ છે. આઈ થિંક 8 9 10માં તમારે ક્યાંક પ્રોબેબિલિટીનું ચેપ્ટર આવી ગયું છે મેથ્સમાં, એમાં આનો કન્સેપ્ટ તમે ક્લિયર કરેલો જ છે. એટલે જેને સ્ટેટ ન હોય એને પણ સેમ્પલ સ્પેસનો તો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરેલો જ છે. તો સેમ્પલ સ્પેસનો આપણે કન્સેપ્ટ જોઈએ તો એ આપણો આવશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ટોસિંગ વન અનબાયસ કોઈન ટુગેધર. તમારે કેટલા કોઈન ટોસ કરવાના છે? તો કે ઓનલી 1. તો જ્યારે તમે 1 કોઈન ટોસ કરો છો, બરાબર, તો તમારો આન્સર આવશે સેમ્પલ સ્પેસનો. તમે આ રીતે લખી શકો કે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેડ એન્ડ ટેલ, બરાબર. તો આ તમારો આન્સર થઈ ગયો. બેની વચ્ચે કોમાની સાઇન આવશે. ઇટ ઇઝ અ આન્સર અબાઉટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ વન અનબાયસ્ડ કોઈન. એટલે 1 અનબાયસ્ડ કોઈનનો તમારો આન્સર છે, બરાબર. આ પ્રમાણે આવી જશે. U is equal to H and T. Clear? Now the another question. Suppose write the sample space of random experiment of tossing 2 unbiased coins. 2 unbiased coin હોય, બરાબર. તો એનો ટોટલ આન્સર છે એ આ પ્રમાણે થઈ શકે. n is equal to 2 સ્ક્વેર. કારણ કે કોઈનની અંદર 2 રિઝલ્ટ મળે અને 2 કોઈન છે. સો ટોટલ આઉટકમ્સ તમને 4 મળશે. સો આ રીતે તમારે ટોટલ આઉટકમ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે કે 2 કોઈન ટોસ કરો છો અને તમારા એક કોઈનની અંદર તમને 2 રિઝલ્ટ મળે એટલે 2નો તમારે શું કરવાનો થાય? ક્યુબ, સોરી 2નો સ્ક્વેર. સો 2નો સ્ક્વેર યોર આન્સર ઇઝ 4. તો તમે જોઈનથી જુઓ તમારા 4 રિઝલ્ટ તમને મળશે. આ રીતે રિઝલ્ટ મળશે. હેડ હેડ, હેડ ટેલ, ટેલ અને હેડ, અને લાસ્ટ વન ઇઝ ટેલ ટેલ. તો આ પ્રમાણે તમને કેટલા રિઝલ્ટ્સ મળશે? 4 રિઝલ્ટ્સ. આ 4 રિઝલ્ટ્સ તમને મળી શકશે. યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેડ હેડ, હેડ ટેલ, ટેલ હેડ અને ટેલ ટેલ. આ પ્રમાણે તમને 4 રિઝલ્ટ છે એ મળી શકે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બને તો શક્ય હોય તો નોટની અંદર લખતા પણ જજો, જેથી કરીને તમારું સેમ્પલ સ્પેસનો કન્સેપ્ટ પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. આફ્ટર ધેટ થર્ડ વન ઇઝ રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ટોસિંગ 3 કોઈન. કેટલા કોઈન લેવાના છે? 3. તો 3 કોઈન માટે પહેલાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો 2નો ક્યુબ, બરાબર. 3નો સ્ક્વેર એમ ન કરતા 2નો ક્યુબ એમ થશે, બરાબર. કારણ કે કોઈન ઉપર 2 રિઝલ્ટ હોય, હેડ અને ટેલ, એટલે 2 બેઝમાં આવશે અને પાવરમાં આવશે. કેટલી વાર એને થ્રો કરો છો? 3 ટાઈમ્સ. એટલે 2નો ક્યુબ યોર આન્સર ઇઝ 8. તો તમને અહીંયા 8 રિઝલ્ટ્સ મળશે. 8 રિઝલ્ટ્સ આ રીતે લખવાના થાય. હેડ હેડ હેડ, ધેન
HHT અહીંયા ટી લાસ્ટ પ્લેસ ઉપર આવશે પછી ટીનું પ્લેસ છે એ તમારે ચેન્જ કરીને મિડલ પ્લેસમાં લેવાનું અને એકવાર ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર લઈ લેવાનું THH એટલે તમારા 4 રિઝલ્ટ થઈ ગયા ધેન હવે તમારે 2 ટાઈમ ટી એપ્લાય કરવાનું એટલે કે HTT પછી Hનું પ્લેસ બદલાવાનું THT એન્ડ TTH અને લાસ્ટમાં 3 ટાઈમ તમારે ટી લેવાનું એટલે તમારો ટોટલ આન્સર આ પ્રમાણે તમને મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે રિઝલ્ટ્સ મળશે. ટોટલ 8 રિઝલ્ટ્સ થશે. ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. HHH, HHT, HTH, THH, ધેન HTT, THT, TTH અને લાસ્ટમાં 3 ટાઈમ ટી. સો ઇટ ઇઝ અ 3 અનબાયસ કોઈન ટોસ કરો ત્યારે આ રિઝલ્ટ મળે છે. ઓકે, ધેન આફ્ટર અવર ક્વેશ્ચન ઇઝ 4 અનબાયસ્ડ કોઈન. તો 4 કોઈનની અંદર પહેલાં તો n જોઈએ તો 2નો 4 પાવર, 2નો 4 પાવર થાય 16 એટલે આપણને 16 રિઝલ્ટ્સ મળશે. કારણ કે તમે અહીંયા કેટલા કોઈન ટોસ કરો છો? 4 કોઈન ટોસ કરો છો અને 4 કોઈન ટોસ કરતા હો તો તમને ટોટલ રિઝલ્ટ્સ મળશે 16. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આ 16 રિઝલ્ટ્સ આપણે જોઈએ તો 16 રિઝલ્ટ્સ માટે પહેલાં આવું લખવાનું HHH બરાબર, પછી લખવાનું 4 ટાઈમ H આવશે, પછી લખવાનું HHHT બરાબર. હવે ધ્યાનથી જુઓ તો મેં આમાં 3 વાર H લખ્યું છે અને 1 ટાઈમ T લખ્યો છે. પછી આ ટીનું પ્લેસ છે એ હું બદલાવતો રહીશ HHTH, પછી HTHH, ધેન THHH એટલે મને 4 રિઝલ્ટ્સ મળ્યા કે જેમાં 1 ટાઈમ ટી હોય અને 3 ટાઈમ H હોય. એમાં ટીનું પ્લેસ 1 ટાઈમ 4th પ્લેસ ઉપર, 1 ટાઈમ 3rd પ્લેસ ઉપર, 1 ટાઈમ 2nd પ્લેસ ઉપર અને 1 ટાઈમ 1st પ્લેસ ઉપર લઈ લઈશ એટલે 4 રિઝલ્ટ્સ મને મળી જશે. ધેન આફ્ટર હું એવું કરીશ કે ટી 2 ટાઈમ એપ્લાય કરીશ બરાબર, HHTT. ધેન આફ્ટર હું આ ટી જે છે એનું પ્લેસ ચેન્જ કરીશ એકવાર 2nd પ્લેસ ઉપર અને એકવાર 1st પ્લેસ ઉપર. હવે આ જે 3 રિઝલ્ટ લખાઈ જાય બરાબર એટલે તરત એના અપોઝિટ રિઝલ્ટ લખવાના એટલે કે TT, HH, TH, TH, HTTH એટલે કે 2 ટાઈમ ટી અને 2 ટાઈમ H એના 6 રિઝલ્ટ્સ તમને આ પ્રમાણે મળશે. જોઈ લો ધ્યાનથી. પહેલી વખત તમારે ખાલી આ ટીનું સ્થાન બદલાવાનું છે, 3rd પ્લેસ, 2nd પ્લેસ અને 1st પ્લેસ અને પછી આખામાં ટી હોય અહીંયા H હોય ત્યાં ટી કરી આપશો એટલે તમને રિવર્સ રિઝલ્ટ મળી જશે. ધ્યાનથી તમે લખી નાખજો 6 રિઝલ્ટ્સ. આ 6 રિઝલ્ટ્સ લખાઈ જાય પછી આપણે 2 ટાઈમ ટી દાખલ કર્યો. હવે આપણે એપ્લાય કરશું 3 ટાઈમ ટી એટલે કે HTT. પછી આ Hનું પ્લેસ બદલાવાનું THTT, TTTH, 3rd પ્લેસ ઉપર H આવશે અને લાસ્ટમાં આવશે TTTH એટલે તમને પાછા 4 રિઝલ્ટ્સ મળશે જેમાં H 1 ટાઈમ હોય અને T 3 ટાઈમ હોય. એમાં કોનું પ્લેસ ચેન્જ કરવાનું છે? Hનું. જો 1st પ્લેસ ઉપર H, 2nd પ્લેસ ઉપર H, 3rd પ્લેસ ઉપર H અને 4th પ્લેસ ઉપર H અને લાસ્ટમાં 4 ટાઈમ ટી એપ્લાય કરો એટલે તમારા 16 રિઝલ્ટ્સ બનશે. આ પ્રમાણે તમારે 16 રિઝલ્ટ્સ
લાઇન ટુ લાઇન બનાવવા પડે, અધરવાઇઝ તમારે એકાદું રિઝલ્ટ્સ ક્યારેક રહી જાય એવું બનશે, એટલે એવું ન થાય એના માટે રિઝલ્ટ્સ બને ત્યાં સુધી લાઇન ટુ લાઇન લખવાના થશે. આફ્ટર ધેટ ક્વેશ્ચન નંબર 5, રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ થ્રોન 1 ડાઇસ અનબાયસ્ડ ડાઇસ. અહીંયા આપણે ડાઇસ થ્રો કરીએ છીએ એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 રિઝલ્ટ મળે. 6નો 1 પાવર એટલે 6 રિઝલ્ટ જ મળે, કારણ કે એક જ ડાઇસ થ્રો કરો છો એન્ડ ડાઇસ ઉપર ઓલ ઓફ યુનો ટોટલ 6 નંબર હોય. સો 1 2 3 4 5 એન્ડ 6, યોર આન્સર ઇઝ 6. બરાબર, તો 6 આન્સર તમારે ટ્રાય કરવાની થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Then after, next question is, write the sample space of random experiment of thrown 2 unbiased dice. આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 2 અનબાયસ્ડ ડાઇસ જ્યારે થ્રો કરો ત્યારે તમને રિઝલ્ટ મળશે 6નો સ્ક્વેર, અને 6નો સ્ક્વેર થાય 36, એટલે કે તમને ટોટલ 36 રિઝલ્ટ છે એ મળવા જોઈએ. ઓકે, 36 રિઝલ્ટ્સ આપણે મળશે. હવે 36 રિઝલ્ટ્સ કેવી રીતે મળશે એ આપણે જોઈએ. તો કે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પ્રમાણે લખવાનું થાય: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 એન્ડ 1 6. તમે લોકો એક જ લાઇનની અંદર આ રિઝલ્ટ છે એ સાથે લખી નાખજો. બરાબર, એક લાઇનમાં 6 રિઝલ્ટ્સ: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ધ્યાનથી જુઓ, મેં ફર્સ્ટ નંબર ફિક્સ રાખ્યો છે 1, અને સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર 1 2 6 ચેન્જ કર્યા છે. આવી જ રીતે તમારે સેકન્ડ લાઇનમાં લખવાનું થાય: ફર્સ્ટ નંબર 2 ફિક્સ રાખવાનો અને 1 2 6 ચેન્જ કરી નાખવાના. એટલે રિઝલ્ટ્સ હું બોલું છું આ પ્રમાણે આવશે: 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 એન્ડ 2 6. દેન થર્ડ લાઇનમાં તમારે લખવાનું થશે 3 નંબર ફિક્સ રાખવાનો ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર, અને સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર 1 2 3 4 5 6 લખવાના. તો રિઝલ્ટ્સ આવા મળશે આપણને. હું બોલું છું, યુ નોટ ડાઉન, યુ રાઇટ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 એન્ડ 3 6. ફોર્થ લાઇનમાં રિઝલ્ટ્સ મળશે 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 એન્ડ 4 6. ફિફ્થ લાઇનમાં રિઝલ્ટ્સ મળશે 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 એન્ડ 5 6. એન્ડ ધ લાસ્ટ લાઇન 6 લાઇનમાં તમને રિઝલ્ટ્સ મળશે 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 એન્ડ 6 6. સો ટોટલ રિઝલ્ટ્સ તમને મળશે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે તમારે 36 રિઝલ્ટ છે એ લખવાના થશે વેન ધ 2 ડાઇઝ આર થ્રોન. નેક્સ્ટ વન, ક્વેશ્ચન નંબર 7, રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ થ્રોન 3 અનબાયસ્ડ ડાઇઝ. તમે 3 ડાઇઝ થ્રો કરો તો તમને રિઝલ્ટ્સ મળશે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6નો ક્યુબ. 6નો ક્યુબ મીન્સ 6 into 6 into 6, and all of you know the total result is 216. 6નો ક્યુબ 216 થશે, તો તમને ટોટલ રિઝલ્ટ 216 મળશે. ઓકે, સો 216 રિઝલ્ટ લખવાના નથી, ક્યાંય લખવાનું આપણે કહેતા નથી, અને આપણે લખી પણ ન શકીએ કારણ કે તો ઘણો બધો ટાઈમ એની અંદર સ્પેન્ડ થઈ જાય, અને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને 216 રિઝલ્ટ્સ લખવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. પણ જસ્ટ હું તમને 1-2 રિઝલ્ટ્સ લખીને બતાવું છું કે આવા રિઝલ્ટ્સ આવી શકે આ રીતે: 1 1 1, ધેન આફ્ટર 1 1 2,
અને પછી એ 2ની પ્લેસ તમારે ચેન્જ કરી નાખવાની આ પ્રમાણે. એટલે આવી રીતે રિઝલ્ટ્સ લખાય કે 1 1 1 એવી રીતે 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 રિઝલ્ટ્સ બધાને લખતા આવડી જાય. પછી એકવાર એક નંબર એડ કરવાનો 1 1 2 અને પછી 2નું પ્લેસ આપણે ચેન્જ કરવાનું 1 1 2 1 2 1 2 1 1 એવી રીતે 1 1 3 1 3 1 3 1 1 પછી એવી રીતે 1 1 4 1 4 1 અને 4 1 1 એવી રીતે બધામાં કરવાનું 2 2 3 પછી 2 2 4 2 2 5 2 2 6 એની અંદરથી 3 3 બનાવતું જવાનું. આવી રીતે ટોટલ રિઝલ્ટ 2 1 6 બનશે. બરાબર, ટ્રાય કરજો. કોઈને બનાવવા હોય 2 1 6 રિઝલ્ટ્સ બને છે કે નથી બનતા, કારણ કે ઇટ્સ અ માઇન્ડ. તમારું કેવું ચાલે છે, થિંકિંગ, વિચાર આવે છે કે નહીં. બરાબર, માઇન્ડ પ્રોસેસ છે, માઇન્ડની કસરત થઈ જશે એક વખત, મગજની કસરત થશે પરફેક્ટ. આમથી આમ ને આમથી આમ વિચારવાનું છે. બરાબર, એ પણ જરૂરી છે ક્યારેક કરવું. તો ટ્રાય કરજો, કદાચ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સથી થાય. બરાબર, તો જસ્ટ મને ખાલી એનો વોટ્સએપમાં એક ફોટો પાડીને મોકલજો, હું જોઈ આપીશ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ટોસિંગ કોઈન એન્ડ ડાઇસ. અહીંયા આપણે કોઈન અને ડાઇસને મિક્સ કરીએ છીએ, તો કોઈન ઉપર 2 રિઝલ્ટ હોય અને ડાઇસ ઉપર 6 રિઝલ્ટ હોય. સો અવર ટોટલ આઉટકમ્સ ઇઝ 12. કારણ કે કોઈન ઉપર 2 રિઝલ્ટ હોય, ડાઇસ ઉપર 6 રિઝલ્ટ હોય, તો ટોટલ રિઝલ્ટ 2 6 12 થાય, જે આ પ્રમાણે લખી શકાય. H1 પછી H2 આ પ્રમાણે લખવાનું. H1 H2 H3 H4 H5 H6. એટલે H એકવાર રાખવાનું અને 1 to 6, અને બીજી વાર તમે લખી શકો T1 પછી T2 એવી રીતે T3 T4 T5 એન્ડ T6. એટલે આપણને કેટલા રિઝલ્ટ્સ મળી જશે? 12 રિઝલ્ટ્સ ઇઝીલી આપણને મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, then it is the last question. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. It is a પછી આપણને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય, ધારો કે ઇટ ઇઝ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કિંગ. તો ઓલ ઓફ યુ નો કે કાર્ડની અંદર 52 કાર્ડ હોય, એમાંથી આપણે કિંગ જ સિલેક્ટ કરવાના હોય. તો કિંગના કેટલા કાર્ડ હોય? 4. બરાબર, જેને તમે આ રીતે લખી શકો K1 K2 K3 મીન્સ કિંગ 3 અને K4 મીન્સ કિંગ 4. તો આ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો. આમાં તો ઘણા બધા ટાઈપના ક્વેશ્ચન બની શકે, લાઈક દેટ ઇટ ઇઝ અ કિંગ, ઇટ ઇઝ અ ક્વીન, ઇટ ઇઝ અ જેક, ઇટ ઇઝ અ એસ, ઇટ ઇઝ અ 2, ઇટ ઇઝ અ નંબર ઓફ લેસ દેન 4 એક્સેટ્રા. એવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ તમે બનાવી શકો કાર્ડ રિલેટેડ. અને મેં તમને કાર્ડનું થોડુંક નોલેજ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપ્યું હતું, જસ્ટ એ ચેકઆઉટ કરી લેજો. એક વખત એવું લાગે તો 52 કાર્ડ્સ જોઈ પણ લેજો કે એમાં કયા પ્રકારના હોય. 2 કલરના કાર્ડ હોય, બ્લેક એન્ડ રેડ 26 26, 4 ટાઈપ્સના કાર્ડ હોય, ક્લબ, હાર્ટ, ડાયમંડ એન્ડ સ્પેડ. તો અને એ બધાના 13 કાર્ડ હોય. એ ખાસ તમે એક વખત જોઈ લેજો. ઓકે, સો ટુડે વી આર ક્લિયર ધ કન્સેપ્ટ અબાઉટ સેમ્પલ સ્પેસ and permutation and combination. In the next lecture we will start a simple probability question. Okay, thank you very much.